салом мегӯем ба ҳамаи шумо тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон. Ман Роберт профессор барномаи навбатӣ бо ҳам меёбемро оғоз менамоям. дар барномаи имрӯзаи мо ду нафар хонандаи фаъоли синфи шашуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 101 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Оминаи Рамазон ва Сумайя Шоева иштирок мекунанд. Омина бештар фанҳои таърих, забон ва адабиётро меписандад. дар оянда ҳуқуқшинос шудан мехоҳад. Сумайя бошад ба фанҳои географияву адабиёт ва рассомӣ шавқу рағбати беандоза дорад. мехоҳад дар оянда духтур шавад. шуморо ба телевизиони Баҳористон хушомадед мегӯем. Ташаккур. шумо боре тавассути телевизион барномаи бо ҳам меёбемро тамошо кардаед? бале. Он ба ман хеле маъқул аст. яъне ки шумо аллакай аз шартҳои барномаи бо ҳам меёбем низ огоҳ ҳастед? бале. агар чунин бошад бисёр хуб. яъне ки дар шарти аввали барномаи мо суолҳои тестӣ пешниҳод мегарданд ки онҳо дорои вариант мебошад. шарти дуввуми барномаи мо бошад ин дуруст ва ё нодуруст. яъне дар шарти дуюм мо далелҳоро пешниҳоди шумо мегардонем ва шумо дуруст ва ё нодуруст будани онҳоро барои мо пешниҳод мекунед. албатта шарти сеюми барномаи мо фикр мекунам ки ба шумо маълум аст. дар ин шарт мо ба шумо ду супориш пешниҳод мекунем. агар шартҳои барномаи мо ба шумо фаҳмо бошанд, пас мо ба барнома оғоз мекунем. шумо омодаед? бале. агар омода бошед, мо шарти аввали барномаи бо ҳам меёбемро оғоз мекунем. бо ҳам меёбем. саволи аввалро мехонам. кадом олими машҳури тоҷику форс аввалин шуда глобусро офарид? варианти А абу али ибни сино, варианти Б абурайҳони берунӣ, варианти В умари хайём ва ниҳоят варианти Г ал-хоразмӣ. мо варианти Б абурайҳони беруниро интихоб кардем. чаро шумо яку якбора варианти Б абурайҳони беруниро интихоб кардед? мо ин мавзӯъро хонда будем. аллакай шумо дар ин бора огоҳ ҳастед? бале. оё глобуси аввалинро абу али ибни сино насохтааст? не. яъне шумо боварӣ доред? бале. дар бораи глобуси сохтаи абурайҳони берунӣ агар сохта бошад, шумо ягон маълумоте доред? не, маълумот надорем, вале глобуси аввалине ки сохта буда рӯи ҷаҳон ин глобуси абурайҳони берунӣ мебошад. шумо дар куҷо ба ин вохӯрдед? дар китоби география. яъне аллакай шумо дар мактаб инро омӯхтаед? бале. шумо иваз намекунед инро? не. агар нодуруст бошад чӣ? роҳ афтода намешавад. яъне шумо ин суоли моро бо боварӣ ҷавоб медиҳед. агар чунин бошад, ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? ба 10. яъне ки посухи додаи худро ба 10 хол баҳогузор мекунед. бале. бояд бигӯям ки шумо метавонед аз рақами 1 то рақами 10 кадом рақамеро ки интихоб кунед, ҳамон қадар яъне ки хол мегиред. яъне ки шумо аз ҳама рақами баландтарин 10ро интихоб кардед. бале. агар чунин бошад, ман варианти дурустро мехонам. бо диққат бошед. аз байни ин олимон ва бузургони илму адаб абурайҳони берунӣ дар асри 11 аввалин шуда глобусро офарид. глобуси сохтаи ин донишманди тоҷик нимкураи шимолии сатҳи заминро дар бар мегирифт. глобус модели хурдшакли кураи замин буда, қиёфаи зоҳирӣ ва қисмҳои калони он ба монанди материкҳо, уқёнусҳо, қитъаҳоро дақиқ ва аёнӣ тасвир менамояд. дар замони имрӯза якчанд намуди глобус ба монанди глобусҳои мактабӣ, глобуси релефдор, глобусе ки ҷирмҳои осмониро нишон медиҳад мавҷуд мебошад. офарин ба шумо, посухи додаи шумо комилан дуруст аст. бори дигар ман ба шумо офарин мегӯям ва шумо аллакай соҳиби 10 хол гардидаед.
اگر آماده باشید میگذاریم به سوال دوم شرط اول برنامه. با هم میابیم. خب من سوال دوم رو میخوانم. با دقت باشید. کدام تعلیمات یعنی که فن عالم حیوانات رو می‌آموزد؟ واریانت ها رو پیشکش میکنم. بوتانیکا، استرونومیا، گئوگرافیا، زوولوژیا. خوب مشورت کنید. ما واریانت آخرین زوولوژیا رو انتخاب کردیم. چگونه؟ با فکر شما زوولوژیا عالم حیوانات؟ بله. زوولوژیا از کلمه یونانی زوس حیات لوگوس علم گرفته شده، معنیش علم درباره حیوانات می باشد. یعنی که واریانت گ زوولوژیا. بله. چرا بوتانیکا نه؟ بوتانیکا تنها عالم زنده رو می‌آموزد و طبیعت رو درباره رستنی ها و بعضی طبیعت زنده. استرونومیا چی؟ درباره این معلومات نداره. یعنی شما باوری دارید که تعلیماتی که عالم حیوانات رو می‌آموزد این زوولوژیا است. بله. یعنی که عوض نمی‌کنید؟ نه. شما بسیار فعال هستید. اگر تا آخر برنامه چنین باشد من فکر میکنم که بسیار هم خالهای خوب میگیرید. اگر چنین باشد شما به چند خال بهاگذاری میکنید؟ ما جواب خود رو به 10 خال بهاگذاری میکنیم. باز هم به 10 خال. بله. آیا میدانید که در صورت نادرست بودن پاسخ شما میتواند 10 خالی ما کم شود ولی ما رو 70 نمیشویم. یعنی شما قوی هستید؟ بله. خب به شما من آفرین میگویم برای جرأتتان و با دقت باشید. پاسخ درست را میخوانم. تعلیماتی که عالم حیوانات را می‌آموزد زوولوژیا میباشد. این فن درباره ساخت حیوانات، طرز زیست، بسیارشوی، انکشاف و در عموم تمام پهلوهای حیات جانوران معلومات می‌دهد. زوولوژیا فن قدیمه میباشد. اولین اثرهایی که دایر به این فن نوشته شده‌اند به قلم ارسطو که در عصر 4 تا میلاد حیات به سر برده است منسوب میباشد. او در اثر خود دایر به 500 نمود حیوانات معلومات داده بود. با شما آفرین میگویم پاسخ شما باز هم درست است. الکی ما 2 سوال برنامه رو در شرط اول پیشکش کردیم و اینک میگذاریم به سوال سوم شرط اول برنامه. با هم میابیم. خب اگر آماده باشید من سوال سوم را میخوانم. آماده اید؟ بله. با دقت باشید. مناره ایفل در کدام دولت جایگیر می باشد؟ واریانت ا بریتانیای کبیر، واریانت ب فرانسه، واریانت و امریکا و نهایت واریانت گ چین. خب مشورت میکنیم. ما به سوال خود به واریانت ا رو انتخاب کردیم. یعنی به اندیشه شما واریانت ا بریتانیا. بله. در بریتانیای کبیر جایگیر است. بله. بله. بریتانیای کبیر رو باز چی نام میبرند؟ انگلیا. یعنی به اندیشه شما در انگلیا جایگیر است. بله. بله. این رو از کجا شما میدونید؟ ما اینو تخمینا گفتیم. یعنی خوب باوری ندارید؟ نه. شما میدونید که مناره ایفل خودش یگان بار دیده در تلویزیون؟ نه. یعنی شما درباره مناره ایفل یگان معلوماتی ندارید؟ نه. نه. آموزگاران نیز به شما نگفتن؟ نه. در فن گئوگرافیا؟ نه. در فن تاریخ چی؟ نه. با فکر من در صنعت تصویری شما این فن رو میخوندید؟ بله. باید درباره چنین معجزه ها برای شما گفته باشند. خوب فکر کنید. رابط پروفسور سوال خود رو دوباره تکرار کنید.
یعنی بار دیگر من سوال و واریانت ها رو پیشکش شما کنم. خب من بار دیگر سوال و واریانت ها رو برای شما پیشنهاد میکنم، با دقت باشید. مناره ایفل در کدام دولت جایگیر می باشد؟ واریانت ا بریتانیای کبیر، واریانت ب فرانسه، واریانت و امریکا، واریانت گ چین. باز ما به سوال خود واریانت ا رو انتخاب میکنیم. باز هم واریانت ا یعنی که بریتانیای کبیر. شما گفتید که ما بار مناره ایفل رو طریق تلویزیون حتی ندیده ایم. رسم آن را نیز ندیده ایم. و باید بگویم که در یک چند شهر و ناحیه های تاجیکستان نسخه همین مناره به آن مانند برای جلب سیاحان و سیر و گشت ساکنان نسخه از این مناره ساخته شده است. از جمله در باغ مرکزی شهر کولاب چنین یک مناره ساخته شده است. همچنین چند پیش در ناحیه درواز چنین یک مناره ساخته شده بود. اگر شما اهمیت میدادید شاید در طریق تلویزیون نسخه این مناره رو میدیدید. خب من گپ رو زیاد نمی کنم و آخران واریانت شما بریتانیای کبیر. بریتانیای کبیر. در چنین صورت شما پاسخ خود را به چند خال بها گذاری میکنید؟ و 5. و 5 خال بها گذاری میکنید. یعنی نه اونقدر باوری دارید. اگر چنین باشد من پاسخ درست را میخوانم. مناره ایفل از بهترین و معمولترین نمودهای صنعت معماری به حساب رفته در شهر پاریژ فرانسه جایگیر می باشد. آن به شرف نخستین لایحه‌کش و بنیادگذارش گوستاو ایفل نامگذاری شده مکانی دوست داشته سیاحان می باشد. خود ایفل آن را مناره 300 متر نامیده بود. باید گفت که بلندی این مناره به 324 متر می رسد. متاسفانه پاسخ شما نادرست است. شما راه افتاده نشوید، زیرا سوالهای دیگری برنامه با هم می‌یابیم ادامه دارند. شما راه افتاده نیستید؟ نه. شما 20 خال داشتید و حالا 5 خال شما کم کرده شد و تعداد عمومی خالهای شما 15 عدد می باشند. شما زیرکی را از دست ندهید و اگر آماده باشید میگذاریم به سوال چهارم برنامه با هم میابیم. میگذاریم به سوال چهارم شرط اول برنامه با هم میابیم. با دقت باشید، سوال را میخونم. سوال اساساً بیشتر به فنهای دقیق ربط دارد. اگر آماده باشید من سوال را پیشکش شما میگردانم. رادیو را کدام عالم اختراع کرده است؟ من واریانت ها را پیشنهاد شما میگردانم. واریانت ا الکساندر پاپوف، واریانت ب ایساک نیوتن، واریانت و پاول نیکولایویچ یابلوچکوف، واریانت گ انتونی وان لوینگوک. خب اندیشه شما. ربات پروفسور واریانت رو دوباره تکرار نمایید. بار دیگر سوال و واریانت ها رو پیشکش شما میگردانم. رادیو رو کدام عالم اختراع نموده است؟ واریانت ا الکساندر پاپوف، واریانت ب ایساک نیوتن، واریانت و یابلوچکوف، واریانت گ انتونی وان لوینگوک. ربات پروفسور ما واریانت ب رو انتخاب نموده ایم. یابلوچکوف یعنی ما جواب خود رو عوض میکنیم و واریانت ا رو انتخاب مینماییم. الکساندر.
یعنی الکساندر پاپوف. بله. ایساک نیوتن چی؟ نه. معلوماتی نداری؟ نه. به اندیشه شما الکساندر پاپوف اختراعگر رادیو می باشد. بله. این را تخمین میکنید؟ بله. اگر چنین باشد با چند خال بهاگذاری میکنید؟ ما جواب خود را با 5 بهاگذاری می و نماییم. 5 خال بهاگذاری می نمایم. ما جواب رابط پروفسور، ما جوابی خود را با 8 خال بهاگذاری می نماییم. یعنی با 8 خال. بله. در اول با 5 خال گفتید. شاید تخمینتون درست باشد. همین خیلی فکر میکنید. بله. خوب، اگر چنین باشد من گپ رو کشال نمیدهم و میخوانم واریانت درست و پاسخ سوال را. الکساندر پاپوف فیزیک مشهور روس اختراعگر رادیو می باشد. او تحقیقات خود را دایر به ساختن رادیو از تجربه های هرتز سر کرده بعدتر اصول حساستر قید کردن موجهای الکترومگنیتی را به میدان استفاده آورد. او به صفت اسباب حس کننده موجهای الکترومگنیتی کوگر نام نیچه شیشگینی را استفاده کرد که آن 2 الکترود داشت و در داخلش آهنریزه ریخته شده بود. کار این اسباب بر تاثیر رضیت الکتریکی به خاکه متالی اساس یافته است. گرچنده که رادیوهای حاضره به قبول کنه که پاپوف ماننده ندارند، اما ساخت کار آنها اصلا یک است. 7 می سال 1895 در مجلس جمعیت فیزیکان و خیمیکان روس پاپوف کار اسباب اختراع کرده خود را که اولین رادیو بود نمایش داد. آفرین به شما، تخمین شما و پاسخ شما کاملا درست است. خب در همین جا شرط اول برنامه با هم میوبیم انجام یافت و حالا شما صاحب 23 خال می باشید. اگر شما فعالی نشان داده من بعد نسبت سوالهای ما پاسخهای درست دید، باور دارم که صاحب خالهای زیاد می گردید. اگر شما آماده باشید ما میگذاریم به شرط دوم برنامه با هم میابیم. شما درباره شرط دوم معلومات دارید؟ بله. یعنی درست و یا نادرست. یک دلیل رو پیشنهاد میکنند و این دلیل درست یا نادرست است. شما خوب میدونستید اگر چنین باشد من دلیل اول رو در شرط دومی برنامه با هم میوبیم پیشنهاد شما میگردانم. با دقت باشید. قطعه گرمترین عالم اورو آسیا می باشد. این دلیل درست است و یا نادرست؟ رابط پروفسور، ما واریانت خود را درست انتخاب کنیم. یعنی به اندیشه شما قطعه گرمترین عالم اورو آسیا می باشد؟ بله. امریکا چی؟ نه. نه. شما یگان دولت قطعه اورو آسیا را نامبر کردن می توانید؟ ما درباره این قطعه اوراسیا معلومات نداریم. من بار دیگر دلیل رو برای شما پیشنهاد میکنم و به شما میگویم که با دقت باشید و خوب اندیشه کنید. قطعه گرمترین عالم اورو آسیا می باشد. این دلیل درست است یا نادرست؟ این دلیل درست است. به اندیشه شما این دلیل درست است، یعنی اورو آسیا از همه قطعه گرمترین عالم می باشد. بله. شما تخمین میکنید؟ بله. بله. خب اگر چنین باشد با چند خال بهاگذاری میکنید؟ ما جواب خود را به 7 خال بهاگذاری می نماییم. شما پاسخ خود را با چند خال بهاگذاری میکنید؟ به 7 خال. ما جواب خود را به 3 خال بهاگذاری می نماییم. چرا با 3 خال؟
برای آنکه در صورت 23 خال بودن اگر جواب ما نادرست باشد 20 خال. یعنی شما خوب باوری ندارید باب. یعنی شما پاسخ داده خود را با 3 خال بها گذاری میکنید. در یکم برنامه ما اشتراکچیان با این قدر رقم پس یعنی که بها گذاری نکردن از این برمیاد که شما نه قدر باوری دارید. بله. اگر چنین باشد باکی نیست من این دلیل را میخونم. این دلیل نادرست است. قطعه از همه گرمترین عالم افریقا می باشد. افریقا یگانه متریک است که اکواتور را از مابین و مریدین اساسی را از غرب بریده می گذارد. آن دارای بزرگترین بیابان ها می باشد. در حدود این متریک بیشتر از 50 دولت جایگیر بوده. اهالیش به حساب مقرر شده سال 2016 هم به 1 میلیارد و 203 میلیون نفر رسیده است. متاسفانه پاسخ شما نادرست است و ما 3 خال شما را کم میکنیم. در چنین صورت شماره عمومی خالهای شما به 20 عدد میرسند. من برای شما بار دیگر یادرس میشوم که شما زیرکی را از دست ندهید، با دقت باشید، همه سوالهای ما را خوب قبول کرده اندیشه‌رانی نمایید و سپس خلاصه خود را دقیق پیشنهاد کنید. راه افتاده نیستید؟ نه. برای آنکه سوالهای زیاد باز در پیشم. یعنی باور دارید که به سوالهای دیگر پاسخهای درست میگردانید. اگر چنین باشد من دلیل دوم را در شرط دومی برنامه با هم میابیم پیشکش شما میگردانم. با دقت باشید. در زیر آب قورباغه ها با پوستشان نفس میگیرند. این دلیل درست است و یا نادرست؟ رابط پروفسور این عقیده کاملا درست است. یعنی به اندیشه شما قورباغه ها در زیر آب با پوستشان نفس میگیرند. بله. آمینه و سمیه شما بار قورباغه رو دیدید؟ بله. در کجا؟ ما قورباغه را در زیر امین زیر آب دیدیم ولی میتونه تخمینا گفته استادیم که با پوستشون نفس میکشن. یعنی شما قورباغه رو دیدید؟ نمیدونید که آنها به کدام گروه جانوران داخل میشن؟ به گروه آب خاکی هم. یعنی که آنها هم در آب زندگی میکنن و هم در خشکی. بله. با چند خال بهاگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ این پاسخ خود را با ما به 10 خال بهاگذاری مینماییم. یعنی باوری دارید؟ بله. خب اگر چنین باشد با دقت باشید من این دلیل را میخوانم. این دلیل درست میباشد. قورباغه ها در زیر آب با پوستشان نفس میگیرند. در خشکی باشد توسط سوراخ بینی و شش. در اصل قسم زیادی آبخاکی ها دارای همین خصوصیت میباشند. ساخت قورباغه ها نیز هم به محیط آبی و هم به خشکی موافق گردیده است. باید گفت که قورباغه ها در تمام روی زمین پهن شده فقط در منطقه های شمالی خنک و کوههای بلند وانه میخورند. آنها در موضع های سربوته در ساحل جوی و آبانبارها زیاد وا میخورند. حیات این جانوران پیش از همه از آب وابستگی دارد. گرچنده قسم زیادی حیاتشان را در خشکی گذرانند هم از آب دور نمیشوند. آفرین بر شما، پاسخ شما کاملا درست است. خب به شما آفرین میگویم همین خیل با دقت باشید و زیرکی را از دست ندهید. میگذاریم به دلیل سیوم شرط دوم برنامه با هم میابیم. اگر آماده باشید من دلیل سیوم را میخونم. دندانهای شیری در سن 5-6 سالگی به دندانهای دائمی عوض میشوند. آیا این دلیل درست است و یا نادرست؟ این دلیل نادرست است. یعنی به اندیشه شما دندانهای شیری در 5-6 سالگی به دندانهای دائمی عوض نمیشوند؟ نه. از کجا میدونید؟
ما مشاهده نمودیم دندانهای دائمی از سن 12 ساله بالا میتونن به دائمی یا 18 ساله از 18 سالگی به دائمی می‌گذرد. الکای با فکر من 18 سالگی الکای دندان ها باید استوار باشن. 7 سالگی. در 5-6 سالگی چی؟ نه. در این ایام کودکان با کدام دندان هایشون خوراک میخورن؟ با دندانهای شیری. یعنی با دندان های شیری. به اندیشه شما این دلیل نادرست است. بله. باور دارید؟ بله. اگر چنین باشد شما به چند خال بهاگذاری میکنید؟ ما جواب خود را به 10 خال بهاگذاری میکنیم. من این دلیل را میخونم. با دقت باشید. این دلیل نادرست میباشد. دندان های شیری اساساً از سن 8, 12 و بعضاً از 14 سالگی به دندان های دائمی عوض میشوند. دندان های شیری به دندان های دائمی مانندند، اما حجماً خرد و ریشهشان کوتاه است. آدم 32 دندان دارد که آنها در جاغ پایان بالا برابر تقسیم شدند. دندان از بافته های سخت عبارت بوده، اساس آن را ماده دنتین تشکیل می دهد. غلافک دندان با مینا یعنی سری دندان پوشانیده شده است. آفرین بر شما، پاسخی داده شما کاملا درست است. و اینک باز هم به خالهای شما 10 خال دیگر ضم شد. شماره عمومی خالهای شما به 40 عدد رسیدند. ما میگذاریم به دلیل آخران در بخش دوم برنامه با هم میابیم. خب اگر شما آماده باشید من دلیل آخران را در شرط دوم برنامه با هم میابیم پیشکش شما میگردانم. شما آماده اید؟ بله. با دقت باشید. در سیاره زمین 800 ولکان آتشفشان موجود می باشد. آیا این دلیل درست است و یا نادرست؟ رابط پروفسور، این عقیده درست است. یعنی به اندیشه شما در سیاره زمین 800 ولکان آتشفشان موجود می باشد؟ بله. بله. شما عموما درباره ولکان ها معلومات دارید؟ نه، ما این را تخمینا گفتیم. چه بودن ولکان را می دانید؟ یک تنوره که از آن آتش میبراید. یعنی به اندیشه شما چنین تنوره ها که دائما آتشفشانی میکنند در مدت های معین تا بعد از چندین سال ها در سیاره زمین زیاد از 800 عدد می باشند؟ بله. به اندیشه شما این دلیل درست است؟ بله. اگر چنین باشد به چند خال بهاگذاری میکنید؟ ما جواب خود را به 5 خال بهاگذاری میکنیم. ما از این عقیده باوری نداریم. نداریم. اگر باوری نداشته باشید بگوید که این دلیل نادرست است. هیچ باکی ندارد. سمیه، یعنی به اندیشه شما این دلیل درست است. آمینه، به اندیشه شما چی؟ به اندیشه من هم این دلیل درست است. ولی سمیه میگوید این دلیل درست است اما با 5 خال بهاگذاری میکند. یک بار دیگر مشورت کنید، خوب اندیشه کنید. این عقیده نادرست است. این عقیده درست است. باز هم درست. یعنی به اندیشه شما در سیاره زمین زیاد از 800 ولکان آتشفشان موجود می باشد. بله. بله. و چند خال بهاگذاری میکنید؟ به 5. اگر به 5 خال بهاگذاری کنید خیلی خوب. من اینجا
دلیل را میخونم، با دقت باشید. این دلیل درست میباشد. عالمان معین کردند که در سیاره زمین زیاد از 800 ولکان آتشفشان موجود میباشد. آنها اساساً سر چند مدت خروج کرده از خود گاز، بوق، چند، خاکستر و ماده های گوناگون را به سطح زمین پهن میکنند. ولکان های آتشفشان در زمان ما نیز ناگهان پیدا می شوند. مثلا سال 1943 در مکزیک محله همواری نزدیک دهه پارنکوتین ولکانی نو پیدا شد که نام همین دهه را گرفت. ولکان ها در قعر اقیانوس نیز آتشفشانی میکنند. آفرین به شما، پاسخ شما کاملا درست است و به خالهای شما 5 خال دیگر علاوه گردید. من فکر میکنم که شما الکی وابسته به ولکان ها برای خود معلومات گرفتید. بله. در همین جا شرط دومی برنامه با هم میوبیم نیز انجام یافت و حالا شماره عمومی خالهای شما 45 عدد می باشد. اگر شما آماده باشید ما میگذاریم به شرط سوم برنامه با هم میابیم. شما میدانید که شرط سوم چیست؟ بله، در آن سپارش ها میدهند و ما اجرا میکنیم. بسیار خوب. ما نیز در شرط نوبتی یعنی شرط سوم 2 سپارش را پیشنهاد شما میگردانیم. اگر آماده باشید من سپارش اول را برای شما پیشنهاد میکنم. خوب، ما در سپارش اول شرط سوم برنامه با هم میوبیم به شما 1 سپارش میدهیم و برای هر یک پاسخ شما 2 بله داده می شود. وقتی شما باشد 1 دقیقه می باشد. برای شما فهمید سپارش؟ بله. شهر و ناحیه های ولایت ختلان را نام بر کنید. کلاب، واسه، بله. پوم، کجا؟ درواز، نه، درواز از ولایت بدخشان است. همدانی، بله، ناحیه میر سید علی همدانی. علاقه 3 ناحیه. ورزاب، نه، ورزاب این ناحیه تابع مرکز. خوالینگ، بله، خوالینگ درست. بلجوان، بله، بلجوان. تیمور ملیک، بله، تیمور ملیک. نورک، بله، شهر نورک نیز در ولایت ختلان داخل می شود. رشت، نه، این درست است. ناحیه رشت ناحیه تابع مرکز. وقتی شما به انجام رسید. خب شما توانستید که در مدت 1 دقیقه نام 7 شهر و ناحیه ولایت ختلان را نامبر کنید. و من گفته بودم که برای هر یک شهر و ناحیه که شما نامبر میکنید 2 خاله داده می شود. یعنی شما در سپارش اول صاحب 14 خال گردیدید. این نشان دهنده خوب است. من به شما تاکید میکنم که وقتی که در درس‌هایتان اشتراک میکنید البته مخصوصا در فن‌های گئوگرافیا شما وابسته به این چیز توجه ظاهر نمایید. یعنی در کدام ولایت جایگیر بودن شهر و ناحیه ها را از خود کنید. این هم برای شما یک معلومات خوب می شود و فکر میکنم که شما از برنامه با هم میابیم بعد از یعنی که پیشنهاد این سپارش البته در پی این می شود. همین خیلی امینه. بله. آفرین به شما. خب حالا با جمع شدن 14 خال دیگر شماره عمومی خالهای شما به 59 عدد رسیدند. نشان دهنده خوب است. ما میگذاریم به سپارش دومی برنامه با هم میابیم. اگر شما آماده باشید ما به سپارش دوم آغاز میکنیم و باید بگویم که در این شرط ما برای شما کلمه ها را پیشنهاد میکنیم و باید شما آنها را پوره سازید. یعنی در کلمه های ما حرف های آنها گرفته شدند و شما به جای نقطه ها حرف گذاری میکنید.
و برای هر یک کلمه که شما آن را پورا می سازید دخولی داده می شود و شما 1 دقیقه وقت داده می شود و شما کلمه های ما را پورا می سازید. برای شما سپارش فهم است؟ بله. خب اگر چنین باشد با اشاره من یعنی رابط پروفسور آغاز میکنیم با سپارش دوم شرط سوم برنامه با هم میابیم. خب آغاز میکنیم. کتابخانه، تلفن، معلم. بله. معلم، کامپیوتر، دفتر، زمستان، چایخانه، تلویزیون. نه در اینجا چایخانه نیست. تلویزیون، دندان. نه دندان هم نیست. تلویزیون هست بله. کامپیوتر. کامپیوتر رو الکی گفتید. آثارخانه. بله آثارخانه. قلمدان. بله آفرین قلمدان. با فکرم 1. خب وقت شما به انجام رسید و شما آفرین میگویم شما توانستید در سپارش دوم شرط سوم برنامه ما 9 کلمه ما رو پورا سازید. برای هر یک کلمه که شما آن را پورا ساختید و شما 2 خال دهیم شما صاحب 18 خال در سپارش نوبتی گردیدید و شما من آفرین میگویم. خب در اینجا همه شرط های برنامه با هم میابیم به انجام رسید و شما من آفرین میگویم گرچنده که در اول شما با 2-3 سوال ما یعنی که ناباورانه پاسخ گفتید ولی در شرط سوم خیلی فعال بودید یا اینکه کلمه های ما آسان بودن. چی میگوید سمیه؟ مشکل نبودن و ما جوابیان خود را به آسانی بیان کردم. آمینه به اندیشه تو چی؟ و فکر تو کلمه ها آسان تر بودن؟ به اندیشه من کلمه ها آسان تر بودن ولی ما خوبتر اهمیت ندادیم. یعنی که رابط پروفسور خطا کرد؟ نه. خب ما نیز میخواهیم شما دائم زیرک باشید، چالاک باشید و زود یعنی که به سوالهای ما پاسخ یابید. ما دائم همه گونه نورسان را انتظار هستیم. آفرین میگویم به شما. ما اینجا همه خالهای شما را که در 3 شرط برنامه صاحب شدید با هم جمع کردیم و شماره عمومی خالهای شما به 77 عدد رسیدند. به شما احسن و آفرین میگوییم. خب به اندیشه شما سمیه برنامه ما امروز چگونه گذشت؟ برنامه شما خیلی جالب گذشت و این برنامه به من خیلی پسند اومد. به همسالانتون چی توصیه میدهید؟ به همسالانم توصیه میدهم که به اینجا بیایم و دانش خود را سیقل کنم. آمینه به شما کدام سوالی ما بیشتر پسند آمد و از این برنامه ما به خود چی گرفتید؟ من از این برنامه شما چیزهایی که نمیدانستم آن را آموختم و به همسالانم توصیه میدهم که بیهوده‌گردی نکرده کتاب خوانند و به این خیلی برنامه ها بسیار آیند. از سوال هایی که ما در برنامه پیشنهاد کردیم از نظر شما کدامش جالب تر بودند؟ پریز. مناره ایفل در کجا جایگیر است؟ یعنی که مناره ایفل که شما آن را خوب نمیدانستید؟ آموختید. فکر میکنم که شما در این باره البته به همسالانتون نیز نقل میکنید. همین طور؟ بله. خوب ما به شما احسن و آفرین میگوییم و تشکر میکنیم که آمده در برنامه با هم میابیم اشتراک نمودید. بینندگان عزیز یادرس میشوم که در برنامه امروزه با هم میابیم 2 نفر خواننده فعال صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 101 ناحیه سینای شهر دوشنبه آمینه رمضان و سمیه شوی و اشتراک نمودند. بینندگان گرامی اینجا برنامه با هم میابیم انجام میابد. من رابط پروفسور باز میروم به سراغ سوالهای نو برای نشرهای من بعده برنامه با هم میابیم. تا باز دید سلامت باشید. خیر.